ऋतिक जीवन अनुभूति किछि कहंतु। ऋतिक है पर मोर गोटे बड़ इच्छा है आम अंचल लोक मैंने बेसी दीक्षा नियंतु केन्द्र मंदिर हो ये सब कथा चालू तेणु प्रथम आम गाँव गोटे बड़ सत्संग आयोजन है से प्राय 10-12 जन ऋतिक सब जाइए से समय सेटा हूँ 89 मसीहा से गोटे घरटे थिला ताकू किए गोटे अधा घरटे सेटा अपरिष्कार करिकरी किए गोटे करथिला ताकू अधा छाड़ी देइथिले सत्संग ध्यान मंदिर लेखा हेतिला मु कहले अरे एटा गोटे सत्संग कोन ध्यान मंदिर लेखा हिची आ तुम मान गोटे काम कर तापरे सेठी गोटे सफा सुतरा कर एठी गोटे साप्ताहिक कार्यक्रम करिबा एवं गोटे करा जो सेटा पत्थरटा गोटे बड़ पहाड़ तलटा से पत्थर को कटाला से बहुत माने परिश्रम कराई पहाच कराला सब करी उद्बोधन कर कथा आम बिंकीटा कहलु यहाँ तो गोटे छोट घरटा से कहले जे यही परिडादा ये जतिन बसु को नहीं कर से गले सब से उद्बोधन नहीं गला तार फोटो नहीं कि आम नहीं पहुँचलु पुरी रे तापरे पूज्यपाद दादा आसिले तापरे पूज्यपाद आचार्य देव वर्तमान जी आचार्य देव अच्छा से कहला अरे यहाँ तो कौन सब मार्बल मार्बल पड़ी कौन होती श्री श्री दादा देखले तापरे से यही कथा भी पूजनिया दिन बड़ दीदी दिने कहले कहला त्रिनाथ दा गाँव गोटे बड़ माने गोटे केन्द्र कराई तापर पूजनिया बौदी की कहले कहला तुम्हें गलनी आम देखीचु तापर दिने से गले कारण से रास्ता से भल नथिला दिने मोर मन अच्छी 2008 मसीहा 14 नवेम्बर 13 राति रे कहले पूजनिया बिंकी दागु जे मु जीवी काली तांको गाँ को आम आश्चर्य कौन करूँ जाऊ कहलु लोक गले एवं बहुत 300 लोक खंडे जमा होते से देखिले तापरे से एनएच रु बुलिक आम गाँ बाटे जो गले आ गोटे कहला आज्ञा बाणपुर गोटे केन्द्र अच्छे बसिले तापर बालुगाँ रे गोटे रास्ता माने गोटे जगह गुरा बसवा कहलु गले से आउे सब बुलिक आसिले बड़ आश्चर्य कथा माने वर्तमान बाणपुर केन्द्रटा विराट तैयारी बालुगाँटा तैयारी एवं गंभारी बुंडा आम गाँ पाखे जोटा गोटे विराट केन्द्र माने से जो जाइए अल्प किलोमीटर भितर एते ओडिशार कौन सी पाखापाखि एते बड़ बड़ केन्द्र बिहार ना जो बटे से जाइए से बटे माने सब विराट विराट मंदिर माने मु मत बड़ खुशी लगिला कारण तापर सब कर्मी माने तांकर निजस्व क्षमता व्यवहार करके मु कहली दिने ना दिने गोटे कथा हूँ आम अंचल एत गुड़े है बोली प्रसिद्धि लाभ कर तो गोटे कथा हूँ तेणु एगुड़ाक सबू माने है दीक्षा भी मत पूज्यपाद दादा कही तुम्हें चिलिका कूल सब दीक्षा दब आमर से चिलिका कूल प्राय दीक्षा दिए एवं तापरे बहुत लोक भी दीक्षा दिखती प्रत्येक गाँव में माने मु प्रथम कथा कहे जे जो माने गाँव दीक्षा नेले जड़े इष्टवृत्ति संग्रह करिवो एवं ताकू ठीक समय डिपोजिट करिवो एवं प्रति सप्ताह नहले भी मासक गोटे माने सत्संग टी करिवो ए कथा सबू मु करे एवं वार्षिक उत्सव टी करिवो जेमति लोक माने सब गाँ बेला जे समस्ते दीक्षा नेबे जे समस्ते एथरे एसोसिएट हो सेमती ना किंतु लोक माने श्री श्री ठाकुर को दिने ना दिने भविष्य रे एकमात्र ही तांकर उपास्य बोली ग्रहण करेंगे यहाँ निश्चित भाव कथा यहाँ भविष्य कह कारण मनुष्य तथाकथित आमर जो ठाकुर माने अच्छी अनेक परिकल्पित अनेक सब रही तार विशेष गुरुत्व भविष्य टी निश्चित भाव कमिम लोक मैंने जीवंत ठाकुर पाखु आसवे एवं ये सब कथा मुझे देखिली रीतिक हिसाब से मत अनेक समय से कही देख तुम्हें बॉम्बे जीव से गछपत्र सब देखो सेठी आउे शिलंग जीव सेठी देखिबो आउ अनेक जगह जामालदा गोटे जगह अच्छी सेठी भी माने औषधीय बगीचा अच्छी जोटि की श्री श्री दादा मते कहते मुझे अनेक समय जाइए एवं थरे कौन है गोटे परीक्षा करिया दिल्ली जाऊ थाए से
ମୁଁ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲି ଆଶ୍ରମ, ତାପରେ ଯିବି ସେଇଠି ଓହ୍ଲେଇକିରି ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲେ ତ୍ରିନାଥ ଦା ଯିବ କେମିତି ଆସିକି। ପ୍ରକୃତରେ ସେଦିନ ଟ୍ରେନ୍ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ଥିଲା। ସେଠୁ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହିଲେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଆଶ୍ରମରେ, କହିଲେ ୟାକୁ ନେଇକି ହଜାରୀବାଗରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସ। ମୁଁ ହଜାରୀବାଗ ଗଲି, ତାପରେ ଯାଇକି ତା ପରଦିନ ମୋର ଗୋଟେ ICRରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଠି ଜଏନ୍ କଲି। ଯାଇକିରି ସେ ମିଟିଂରେ ଯାଇକି ଜଏନ୍ କଲି। ଆଉ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷା ମାନେ ଗୋଟେ ଦରକାର ମାନେ ଆମେ ଦରକାର ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ 100 ଦୀକ୍ଷା ହେଲା, ସେତେବେଳେ 100 ଦୀକ୍ଷା ମିନିମମ୍ ତ କରିବାର କଥା। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ମାନେ 100 ଦୀକ୍ଷା କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରହେ, ଆମେ କେମିତି ଏଇଟା କରିବା ସେଇଟାକୁ ନେଇକିରି ଚାଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କିପରି ଖୁସି ହେବେ, ମାନେ ମୋ ରୀତିକ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କିଛି ଆମ ସହିତ କିଛି ନ ପଚାରିଲେ କିମ୍ବା ଯାହା ଏଇ ବିଷୟରେ କ'ଣ ମନଟା ଭଲ ଲାଗେନି ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଆମକୁ ମାନେ କିଛି କହନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇଟା କେମିତି କରୁ, ଏଇସବୁ କଥା ହଉ। ଏବଂ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ମୋତେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କହିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଔଷଧୀୟ ବଗିଚା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ, ସେଇଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଲା। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେତିକି ମୁଁ କାମ କରିଛି, କମ୍ କାମ କରିଛି, ବେଶୀ ରୀତିକ ଜୀବନରେ ବେଶୀ ମୁଁ ତ ମୋର ବୟସ ହେଲାଣି କରିନି, ତଥାପି ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ମୁଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଞ୍ଜା ପାଇଲି, କିଛି ତ କାମ କରିବାର କଥା ଯାହା କରିଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କହନ୍ତି ଯେ ଦାଦା ଯାହା ହଉ ଏଠିକି ଆସିକି ପ୍ରଥମରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ମାନେ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଲା। ଆଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ କିଛି ନା କିଛି ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଥା କରିବାର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ହେଇପାରି ନାହିଁ, କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିଟାକୁ ଲୋକମାନେ ମାନିବା ଦରକାର ଏବଂ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର। ସେଇଟା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ରୀତିକ ସଂଖ୍ୟା ଏକରେ କମ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଲୋକ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ, ସେଇଟାକୁ କରି ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକ ଲୋକ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥରେ ମୋତେ ଧମକେଇଲା, କହିଲା ଆପଣ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ, ଆପଣ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନେବା କଥା କହିଲେନି, ଆସିଲେନି, ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେନି, ଆମେ ସେ ପଇସା ରଖିକିରି ରଖିଛୁ, ଅମକ କରିଛୁ, ଏମିତି ସବୁ ଆମକୁ କହିଲେ। ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଏଇଟା ମୋର ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ବିବାହ କଥା ହେଲା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା ହେଲା ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା ହେଲା, ଏ କଥା ଯେତେ ଆମେ କହୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନ ନିଅନ୍ତୁ ପଛେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ତା ପୁଅ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ବୋଲି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କହିଲା ହେ ତୁ କାହିଁ ନେବୁ ଅମକ, କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ମୋତେ କହିଲା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେ ମୋତେ ଆଉ ସେ ଆଜି ସକାଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ଆଉ ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କଲା। ଏସବୁ ଅନେକ ମା ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ପ୍ରଣାମ କର, ଏସବୁ କର, ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗେ। ରୀତିକ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଯେ କେଉଁଠି ଡାକେ ମୋର ଯିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ନିହାତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କାରଣବଶତଃ ନ ଯାଇପାରେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଏ। ଏବଂ ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଯାଏ ଯେ ମୋ ଚାକିରି ଫାକିରି ଏଇସବୁ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କଲି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ଶେଷରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୋର ରୀତିକ ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏଇ 30-35 ବର୍ଷର, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରା ଆଦର୍ଶଟା ବେଶୀ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯୁବ କାହିଁକି, ମୋର ମନେ ହେଉଛି ବାଲ୍ୟକାଳରେ ମୋର ମନେ ଅଛି ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଆମେ ବାଲୁଗାଁରେ ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆୟୋଜନ କରିଥାଉ। ପୂଜନୀୟ ସିପାହୀଦା ସେଠିକି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହଠାତ୍ ଆମକୁ କହିଲେ ଦୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବଙ୍ଗଳାରେ କଲୁ, ଯେଉଁ IB ବଙ୍ଗଳାଟା ଥିଲା।
ସେ ତାପରେ କହିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଘରର ବାପା ମା ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଆଣ। ଆମେ ସେଠୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଘରର ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ଯାହାର ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ଅଣାହେଲା, ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଗଲା। ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଏପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଏଇ ଯେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିବା ମାନେ ଦରକାର, ଶିକ୍ଷକମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ବେଶୀ? ସିଏ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଅମକ ଡାକ୍ତର। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆଉ ତୁମେ ମୂଳ କଥାଟା ଛାଡୁଛ। ତୁମେ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଅଭିଭାବକ ଆସିବ, ତାର ପିଲାର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ପଚାରି ପାରିବ ଏବଂ ତମ ସହିତ କଥା କହିବାର ତାର ଭରସିକିରି ଆସିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ତମ ସହିତ ଭଲକିରି ସାରେ ମୋ ପିଲାର କ'ଣ ଭଲ ପଢୁଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଯନ୍ତ୍ରୀ କି ଡାକ୍ତରକୁ କହିପାରିବ? ଏଟା ତ କେବେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଭଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କିଛି ଲୋକ ଯେ ମାନେ ବୁଝି ନ ପାରିକିରି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋ ମତରେ ଆମମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ତଥାକଥିତ ଆମର ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ସେଇ ଯେଉଁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଦୀକ୍ଷା ନେବାର ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାଗତ ରହିଛି ଏବଂ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା ଉଚିତ। ଏଇ ପରମ୍ପରାଟାକୁ ଆମେ ଠିକଣା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ଆମେ ଜଣେଇବା କଥା ଜଣେଇ ପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେହିପରି ବି ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର ଆମର। ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଭଲକିରି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି। ଆଜିକାଲି ସରକାରର ନିୟମ ଗୋଟେ ଅଛି, ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ସେଥିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମକୁ ଆଶାବାଦୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଭଲ କରି ତାକୁ କହିବା, ସିଏ ବି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିକିରି ସେ ତାର ଗ୍ରୁପ୍ କରିକି ରହିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ା ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ମାନେ କିଛି ଲୋକ ନେଲେ, ସକାଳୁ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ, ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉନ୍ମାଦନା ଆସିଲା ମାନେ ଭଲ, କିମ୍ବା ସଫେଇ କାମ କରିବା, ସଫାସୁତୁରା କାମ କରିବା, କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାମଟେ କରିବା, ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମଟେ କରିବା। ଏସବୁ କାମ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୃଷି ଶିକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱସ୍ତି ସେବକ ବାହିନୀ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱସ୍ତି ସେବକ ବାହିନୀ, ସ୍ୱସ୍ତି ସେବକ ବାହିନୀଟା ଗାଁ ଗାଁରେ ଅଳ୍ପ ପିଲା ହେଉ ପଛନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ କଲେ ତାଙ୍କ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଉଛି, କଥା ମାନୁଛି ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଛି କିମ୍ବା କ'ଣ କରୁଛି, ଏସବୁ କଥା ମାନେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଅନେକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପିଲା ସେମାନେ ଭଲ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଗେଇ। ମୋର କହିବାର କଥା ସ୍କୁଲ ଭିତରେ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ଏ କଥାଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯୁବକମାନେ ଏତେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଅଜ୍ଞତାବଶତଃ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିବାହରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ୟାକୁ ଆମେ ବିତସ୍ପୃହ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯୁବକ କିଛି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରି 5ଟି କି 10ଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କାମ କରେ, ମୁଁ ଭାବେ ବୋଧେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯେଉଁ ଆମ ସମାଜର ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଟ ହେବ। ଏଇଟା ମୋର କହିବାର କଥା। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷା ତୁମେ ନିଅ, ଏ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାରଣା ଯେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବନି, ଇଏ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପଇସା ରଖିବ, ଅମକ କରିବ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ମନରୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ଦରକାର। କିପରି ଏଇଟା କରିପାରିବେ? କଲେ ମୋ ମତରେ ଏଇ ଗୋଟାକ ହିଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି 12 ବର୍ଷଠୁ କିପରି ଅଧିକାଂଶ ଦୀକ୍ଷା ଦେବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ମଡେଲ ଗାଁ ଭିତରେ ତିଆରି କରିଦେବା ଦରକାର, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ମାନେ ସେ ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ନେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଗାଁରେ ନେତୃତ୍ୱ ନାହିଁ, ମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ତ ବହୁତ ନେତା, ଆଉ କାହାକୁ ଆପଣ ଧରିକି କରିବେ? ଜଣେ ଲୋକ ହେଲେ
जे तेणु से गाँव प्रभावशाली लोक को जदि आम बुझे पारिबा ताहले एटा हबो। किंतु आमे श्री श्री ठाकुर कहुची ये दीक्षा अनंत काल पर्यंत चलो से 10,000 कहते केते वर्ष चलो एवं यहीटा एकमात्र ही मनुष्य को तैयारी करिवार बाट हम। किछि स्मृति किछि अनुभूतिर एई अध्याय रे आमे श्री श्री ठाकुरंकर बहुत दिव्य लीला शुणिबाकू पाइलु। तो आमे भाबुचु कि आपण माने बहुत अनुप्राणित हेइथेबे। आगामी अध्याय रे आमे पुणी उपस्थित हबु नूतन अतिथिंक संगे। जय गुरु। जय गुरु।